یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حیدر میں تمہاری بیوی ہوں اور تم… وردہ نم پلکوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے اپنے گھر اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب وہ نہیں آیا تو خود ہی وہ اس کے آفس آنے کا سوچ کر یہاں پہنچ گئی، لیکن جب حیدر نے یہ پوچھا کہ وہ کس حق سے یہاں آئی ہے تو وہ خود حیران رہ گئی اس کی بات سن کر۔ بیوی؟ تم جیسی لڑکی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سب کو سیریس مت لو مس وردہ، وہ تو بس ایک پل کی اٹریکشن تھی جو اب ختم ہو گئی۔ حیدر کی بات پر وردہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو کہ ہمارا نکاح مذاق تھا؟ میرا تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا، وہ سب مذاق تھا؟ تمہاری وہ محبت بھی ایک مذاق تھی کیا؟ وردہ روتے ہوئے چلا رہی تھی اور حیدر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سختی سے وردہ کے ہاتھوں پر رکھے اور اپنا گریبان اس کی پکڑ سے چھڑوا لیا۔ اپنی حد میں رہو وردہ، خوب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ یونیورسٹی آتی ہی ہم جیسے امیر لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ہیں تاکہ ہماری دولت پر عائش کر سکیں۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جو تم سے نکاح کر لیا۔ اب بھول جاؤ تم وہ غلطی اور نکلو یہاں سے۔ اتنا کہہ کر حیدر نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے باہر کے دروازے کی جانب جانے کا اشارہ کر دیا۔ نہیں حیدر، بلکہ تم جیسے لڑکے ہم جیسی بے وقوف لڑکیوں کو پھانستے ہیں تاکہ ہمیں استعمال کے بعد کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک سکیں، اور ہم بے وقوف لڑکیاں تمہارے دھوکے کو تمہاری محبت سمجھ بیٹھتی ہیں۔ وردہ نے غصے سے کہا اور اپنے آنسو پونچھ کر لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن دیکھنا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، کیس کر دوں گی میں تم پر، یہ ثابت کروں گی کہ تم نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وردہ جو حیدر کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس کے کہکا لگا کر ہنسنے پر حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ نکاح کیسے ثابت کرو گی تم؟ کیسے ثابت کرو گی اس نکاح کو تم؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس یا رجسٹرار کے آفس سے جا کر نکاح نامہ نکلواؤ گی؟ وردہ جانم، وہ نکاح نامہ تمہیں وہاں سے بھی نہیں ملے گا کیونکہ میں نے اسے رجسٹر ہی نہیں کروایا تھا، اور نکاح نامے کی ہر کاپی میرے پاس ہے۔ تو کیسے ثابت کرو گی تم ہمارے اس نکاح کو؟ تم تو نکاح پر آنے والے گواہوں کو بھی نہیں جانتی۔ حیدر نے خباثت سے کہا، اور اس کی یہ کمینگی دیکھ کر وردہ کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہونے لگا۔ کیسے اس نے اس جیسے شخص سے اتنی محبت کی، اس پر اعتبار کر کے جان چھڑکنے والے ماں باپ اور بھائی کو رسوا کر دیا۔ اگر پھر بھی تمہیں میری بیوی ہونے کا بھرم ہے نا، تو فکر مت کرو، میں ابھی وہ بھرم بھی توڑ دیتا ہوں۔ وردہ شیخ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ وردہ پر گرے تھے اور وہ بت بنی بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، جس کی خاطر اس نے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی اس سے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ اب نکلو یہاں سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ حیدر بیگ کی بیوی بن سکو تم۔ اور رہی نکاح کی بات، تو وہ مجھے تمہیں پانے کے لیے کرنا پڑا تھا، تم ایسے میرے ہاتھ جو نہیں آ رہی تھی۔ حیدر نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے اب۔ حیدر کے چلانے پر وردہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آنسوؤں سے تر نگاہیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ میری بد دعا ہے حیدر بیگ کہ ایک دن تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا۔ اپنی اس دولت کی وجہ سے دوسروں کی زندگی کو کھلونا سمجھ رکھا ہے نا تم نے، ایک دن خود تم حالات کا کھلونا بن کر رہ جاؤ گے۔ آج جس قدر میں بے بس ہوں نا، ایک دن تم بھی اتنے ہی بے بس ہوگے۔ وردہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور اپنی دولت کے غرور میں ڈوبا حیدر مسکرا دیا، کیونکہ اسے کسی کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا نصیب خود لکھنا جانتا تھا، مگر شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کے آگے وہ بہت ادنا ہے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور مارگلا سے دور ان پہاڑوں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو لڑکے اپنی مہنگی موٹر سائیکلوں کے ساتھ ان لوگوں کے وسط میں کھڑے تھے
और इर्द गिर्द जमा लोग उनके नाम के नारे लगाने और हूटिंग करने में मसरूफ़ थे। लेकिन सब लोगों की ज़बान पर बस एक ही नाम था, फरजाम खानज़ादा। जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और काली लेदर की जैकेट पहने, सफ़ेद रंगत और तीखे मगरूर से नकूश वाला फरजाम हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। स्टाइलिश से बाल जल से सेट किए गए थे और मगरूर उनाबी होंठों के दरमियान एक सिगरेट कैद था। फरजाम, आई लव यू माई बॉय, आई लव यू माई हीरो, एक लड़की ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो फरजाम ने निगाहें घुमाकर उसको देखा। दाएं गाल पर एक डिम्पल नमूदार हुआ और एक अदा से फरजाम ने अपनी बाईं आंख दबाई, जिसे देखकर वो लड़की अपना हाथ दिल पर रख चुकी थी। आप जानते हैं कि खुरम ने अपने फरजाम को चैलेंज किया है कि वो इस रेस में उसे हरा सकता है। तो चलें रेस शुरू करते हैं और देखते हैं कि खुरम हमारे लेजेंड को हराने में कामयाब होता भी है या नहीं। एक आदमी ने आगे होकर कहा और बाइक के पास खड़ा खुरम हेलमेट पहनने लगा। फरजाम ने भी सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे ज़मीन पर फेंक कर महंगे बूटों तले कुचल डाला और हेलमेट पहनकर अपनी हैवी बाइक पर सवार हो गया। 3, 1, 2, गो। आदमी के चिल्लाते ही दोनों बाइक्स गोली की सी रफ्तार से आगे बढ़ गईं। यूं पहाड़ों पर बाइक चलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक और गैर कानूनी काम था, लेकिन वो मन चले पुलिस से छुप छुपा कर ये काम इस्लामाबाद के पहाड़ पर बनी सड़कों पर कर ही लेते थे। फरजाम की बाइक काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए कुछ ही पल में वो खुरम से आगे निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद ही खुरम अपनी नई मॉडल की बाइक रफ्तार से भगाता हुआ फरजाम से आगे चला गया। और ये बात फरजाम खानज़ादा को कहाँ गवारा थी। खूबसूरत पेशानी पर बल आए थे। एक झटके से फरजाम ने अपना हेलमेट उतारकर साइड पर फेंका और बाइक की वन व्हीलिंग करता पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। खुरम की बाइक एक खतरनाक मोड़ आने की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गई, क्योंकि मोड़ के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई थी। तभी फरजाम की बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से उस खाई के किनारे से गुजरती खुरम की बाइक से आगे गुजर गई। फरजाम की इस जुर्रत को देखकर खुरम भी हैरान रह गया और इसी तरह सबसे पहले अपनी बाइक को फिनिशिंग लाइन पर वापस लाकर फरजाम वो रेस जीत चुका था, जिसके बाद लोगों का शोर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। फरजाम ने 2 उंगलियां अपने होंठों के साथ लगाकर वहां खड़ी लड़कियों की तरफ, तो लड़कियां मजीद ऊंची आवाज में उसका नाम चिल्लाने लगी। ये देखकर फरजाम मुस्कुरा दिया। तुमने चीटिंग की फरजाम, वन व्हीलिंग करना अलाउड नहीं था और तुम उसी से अपनी रफ्तार बढ़ाकर मुझसे आगे गुजरे, वरना मेरी बाइक तुम्हारी इस खटारा से कहीं ज़्यादा अच्छी है। खुरम ने आगे बढ़कर फरजाम की बाइक को हाथ मारते हुए कहा। फरजाम ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर पूरी कुव्वत से अपनी बाइक को टांग मार दी। बाइक खाई के किनारे पर खड़े होने की वजह से खाई में जा गिरी। सब फरजाम की इस हरकत पर हैरत से खामोश हुए, क्योंकि हर कोई जानता था कि फरजाम की फेवरेट बाइक थी वो। तुम्हारे छूने के बाद ये मेरे काबिल नहीं रही, फरजाम ने नफरत से कहा और आगे बढ़कर खुरम का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। और मेरी बाइक को मेरे ही काबिल ना छोड़ने की सज़ा भुगतो अब। इतना कहकर फरजाम ने उसकी उंगलियों को बुरी तरह से मरोड़ कर तोड़ दिया। उन पहाड़ों में खुरम की चीखें गूंज उठीं, लेकिन फरजाम उसे ज़मीन पर फेंक कर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा चुका था। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी, जिसके साथ सुरमई पैंट कोट में मलबूस आदमी टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। फरजाम ने गहरा सांस लिया और सिगरेट का गहरा कश लेते उस आदमी की जानिब बढ़ गया, जो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था। सॉरी बिग बी, प्रॉमिस किया था रेस नहीं लगाऊंगा, लेकिन क्या करूं। ओह बिग बी, मैं आदत से मजबूर हूं ना, फरजाम ने शरारत से कहा, लेकिन मुकाबिल के चेहरे की सख्ती अभी वैसी ही थी। अच्छा सॉरी, प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा ऐसा। और ये प्रॉमिस तुम कितनी मर्तबा कर चुके हो मुझसे फरजाम? शायद 26, उस आदमी ने सख्ती से कहा तो फरजाम मुस्कुरा दिया। नो बिग बी, 32 बार। अपने भाई को अब बाकायदा अपने दांत कचकचाते देखकर फरजाम कहकहा लगाकर हंस दिया। मुझे जानते तो हो तुम बहराम, ऐसा ही हूँ मैं। अपनी ज़िंदगी फारिग रहकर तो नहीं गुजार सकता ना मैं। फरजाम ने उसकी कार से टेक लगाकर कहा। दोनों को देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों जुड़वां थे। कदो कामत के लिहाज से वो एक जैसे थे, लेकिन जुड़वां की तरह चेहरा एक जैसा नहीं था।
तो ऑफिस में अपना काम आकर संभालो ना। ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। अपनी ज़िंदगी को इन फालतू कामों में बर्बाद करने की बजाय उस कंपनी को वहाँ ले जाने में मेरी मदद करो जहाँ बाबा उसे देखना चाहते थे। अपने भाई की बात पर फरजाम शान से मुस्कुराया और सिगरेट का गहरा कश लिया। मैं बाप माँ बाप तो उनके थे नहीं, बस दोनों भाई ही एक दूसरे का सब कुछ थे। ये ऑफिस ऑफिस तुम ही खेलो भाई, मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है। मैं तो वो करना चाहता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आए। बहराम ने गहरा सांस लिया। जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ फरजाम, कोई खिलौना नहीं है ये। सीरियस होने के लिए तुम्हें जो रखा है मैंने, मेरे भाई, ये मेरे गाल पर डिम्पल है ना जिस पर लड़कियां मरती हैं, ऐसा तुम्हारी गाल पर भी है, लेकिन मजाल है जो आज तक किसी ने इसे देखा हो। फरजाम ने शरारत से कहा और बहराम ने बेजारी से उसे देखा। अपनी ज़िंदगी यूं फालतू में बर्बाद मत करो फरजाम। अगर तुम्हें ऑफिस वर्क पसंद नहीं तो कुछ और कर लो, लेकिन ये बाइक रेसिंग और पार्टी से आगे बढ़ो। अब बच्चे नहीं रहे हो तुम। फरजाम बहराम की बात मुस्कुराते हुए सुनकर कार से दूर हुआ। तुम्हारे होते हुए बच्चा ही रहूंगा भाई, याद नहीं, पूरे 5 मिनट बड़े हो तुम मुझसे, और इस लिहाज से छोटे भाई के लाड उठाना फर्ज है तुम पर। इतना कहकर फरजाम बहराम की गाड़ी की जानिब बढ़ गया और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अब सुबह ही मुलाकात होगी बिग बी, अभी ज़रा पार्टी में जाकर लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिरा लूं। फरजाम ने अपने स्टाइलिश बालों में हाथ फेरते हुए एक अदा से कहा और बहराम की गाड़ी भगाता वहां से चला गया। बहराम को उसकी ये आज़ादी और बेफिक्री अच्छी लगती अगर ये सब असली होता, लेकिन ये सब फरजाम खानजादा का नकाब था जो उसने अपने अंदर पलते गुस्से और कुर्ब को छुपाने के लिए ओढ़ रखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहराम ने अपने गुस्से और कुर्ब को छुपाने के लिए संजीदगी का लिबादा ओढ़ रखा था। सकीना अभी जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और अपनी बेटी के लिए खाना बनाने लगी जो किसी भी वक्त कॉलेज से आने वाली थी। वैसे भी उस दुनिया में उनकी बेटी के सिवा उनका कोई नहीं था। उनकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी जब उनके शोहर का इंतकाल हो गया। आज भी वो सब याद करके दुखी हो जाती थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर वो मुस्कुरा कर दरवाजे की जानिब चल दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उनकी नज़र चाहत के सूजे हुए मुंह पर पड़ी तो परेशानी से उसकी जानिब बढ़ी। चाहत, क्या हुआ मेरा बच्चा, मुंह क्यों बना रखा है तुमने? उन्होंने उसे कमरे में लाकर अपने पास बिठाते हुए पूछा। चाहत ने गुस्से से अपनी चादर उतार कर दूर उछाली। अम्मा, एक लड़का है, कॉलेज में रोज़ मुझे तंग करता है। मैं उससे बात नहीं करना चाहती, फिर भी फालतू में फ्री होने की कोशिश करता है। चाहत की बात पर सकीना ने उसे परेशान होकर देखा। अरे क्यों, समझता क्या है खुद को? तुम परेशान मत हो, मैं बहराम बेटे को कहूँगी, वो पूछ लेगा उसे। बहराम के जिक्र पर चाहत का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। रुखसार गुलाबी हो गए और उसने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, आप खान जी को कुछ मत बताइएगा। ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर मेरा कॉलेज ही चेंज करवा दें। इतनी अच्छी सहेलियां हैं मेरी कॉलेज में, उनसे मैं दूर नहीं जा सकती। चाहत ने बहाना बनाया। हालांकि सच तो ये था कि वो नहीं चाहती थी कि बहराम को उस बारे में कुछ भी पता चले और बुरा लगे। सकीना ने मुस्कुराकर अपनी इकलौती बेटी को देखा। बचपन से ही चाहत बहराम को खान जी बुलाती थी। तो फिर भी तो फिर मैं फरजाम बेटे को बता देती हूँ कि वो फरजाम भाई तो खुद वहां लड़ने पहुंच जाएंगे और पता नहीं उस लड़के को मार ही ना डालें। चाहत ने सकीना की बात काटते हुए कहा। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ मेरी जान, उन दोनों के अलावा कौन है हमें पूछने वाला? सकीना ने परेशानी से कहा। फिर कुछ सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माशाल्लाह, इतने अच्छे बच्चे हैं दोनों। भला कौन होता है जो अपने माँ बाप के यहाँ काम करने वाले मुलाजिम के घर वालों का इतना ख्याल रखे? तुम्हारे बाप के जाने के बाद भी उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये घर दिया, हमारे घर का और तुम्हारी पढ़ाई का सब खर्चा उठा रहे हैं। बहराम साहब, फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ हो तो उनको जानने का हक तो बनता है ना। सकीना ने प्यार से चाहत के खूबसूरत चेहरे को थाम कर कहा। लेकिन आप खान जी को कुछ नहीं बताएंगी अम्मा, वादा करें। क्या नहीं बताना मुझे? बहराम की आवाज़ पर दोनों ने घबरा कर दरवाजे में देखा, जहां बहराम मुलाजिम के साथ खड़ा था, जबकि मुलाजिम ने बहुत से शॉपर हाथ में पकड़े हुए थे। बहराम ने मुलाजिम को जाने का इशारा किया तो वो सारे शॉपर वहां रख कर चला गया। बताएं क्या बात है? और बाहर का दरवाज़ा क्यों खुला था? मेरी तरह कोई भी अंदर आ सकता था ना? बहराम ने संजीदगी से कहा। अरे बहराम बेटा, आप बैठो तो सही। बहराम खामोशी से बैठ गया और एक नज़र चाहत को देखा जो सर झुकाकर बेचैनी से अपने हाथ मसल रही थी।
تو بتائیں کیا بتانے سے منع کر رہی تھی چاہت؟ بہرام نے چاہت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس کی گھبراہٹ مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے کالج میں ہمارا فنکشن ہے جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ چاہت جلدی سے سکینہ کی بات کاٹ کر بولی اور پھر مسکرا کر بہرام کو دیکھا۔ ایک اسکٹ ہے خان جی، جس میں مجھے ہیر بننا ہے تو بس اس کی شاپنگ کرنی ہے۔ چاہت نے کامیابی سے جھوٹ بولنے پر خود کو مبارکباد دی۔ تو اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے، میرے ساتھ چلو اور جو چاہیے لے لینا۔ بہرام کی بات پر سکینہ بیگم نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم پہلے ہی اتنا کرتے ہو ہمارے لیے، میں خود ہی سے بازار لے جاؤں گی۔ سکینہ نے مزاحمت کرنا چاہی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بہرام مزید ان کے لیے کچھ کرے، کیونکہ وہ اور فرزام پہلے ہی ان کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کہاں اسے لے کر جاتی رہیں گی اماں جی؟ آپ فکر مت کریں، میں لے دوں گا اسے سب کچھ۔ بہرام نے سنجیدگی سے سکینہ کو کہا اور چاہت کی جانب مڑا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، چادر لے کر آ جاؤ، اور آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانے میں مت ہچکچانا۔ اتنا کہہ کر بہرام اٹھ کھڑا ہوا تو سکینہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رکو بیٹا، تم نے کچھ کھایا بھی تو نہیں ہے، میں تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ تکلف کی ضرورت نہیں ہے اماں جی، دیر ہو رہی ہے، اب چاہت کو بھیج دیں آپ۔ اتنا کہہ کر بہرام دروازے سے باہر نکل گیا اور بھاگنے کے انداز میں وہ شیشے کے پاس گئی۔ جلدی سے اپنی کمر تک آتی چوٹی کو کھول کر بال کیچر میں مقید کیے، ہلکی سی لپسٹک ہونٹوں پر سجانے کے بعد آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ بہرام کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ چاہت بیٹا، اچھی بیٹیاں بازار میں سج دھج کر نہیں جاتی۔ سکینہ نے چاہت کو جلدی سے تیار ہوتا دیکھ کر ٹوکا اور اس کی کالی چادر اس کی جانب بڑھائی۔ جب ان کے ساتھ حفاظت کے لیے خان جی جیسا انسان ہو تو کس بات کا ڈر ہے اماں؟ چاہت نے پرجوش ہو کر کہا۔ بہرام کے ساتھ جانے کی خوشی اس کے معصوم چہرے سے ہی جھلک رہی تھی، جو سکینہ کی جہاں دیدہ آنکھوں سے چھپی نہیں رہی۔ اپنا دل مت لگانا چاہت، وہ ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اپنی کلائی میں سفید چوڑیاں چڑھاتے چاہت کے نازک ہاتھ وہیں رک گئے۔ دل تو کب کا لگ چکا ہے اماں جی، اب تو بات روح تک جا پہنچی ہے۔ آپ بنا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں، زیادہ مت سوچا کریں، بال سفید ہو جائیں گے۔ چاہت نے شرارت سے کہا اور ان کا گال چوم کر چادر اوڑھتے باہر چلی گئی، جہاں بہرام گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری معصوم بچی کے دل کی حفاظت کرنا میرے مولا، بہت معصوم ہے وہ، اسے ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ سکینہ نے دعا کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ دعا کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی۔ محبت کا روگ تو معصوم دل پر بہت پہلے بجلیاں گرا چکا تھا۔ یہ کافی اچھا ہے بھابھی، اس ڈریس کو آرڈر کرتے ہیں، شیزا بیگم نے اپنی بھاوج انجم سے کہا، جو ان کے ساتھ آئی پیڈ پر آن لائن ڈریسز دیکھنے میں مصروف تھیں۔ تم کیا کہتی ہو مناہل، اچھا ہے نا یہ؟ انجم بیگم نے مناہل کو پکارا، جو ان کے قریب تب سے بت بنی بیٹھی تھی۔ مناہل! انجم بیگم نے مناہل کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خوف سے اچھل کر ان سے دور ہوئی۔ اس کی حرکت پر انجم بیگم کے چہرے پر ناگواری آئی۔ مناہل کبھی بھی خود کو کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی کیا؟ انجم بیگم کے چہرے پر سختی دیکھ کر مناہل نے گھبراتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں تائی امی، آپ بتائیں، کوئی کام تھا کیا؟ اس کے پوچھنے پر انجم بیگم کے ساتھ ساتھ شیزا بیگم نے بھی گہرا سانس لیا۔ کوئی پہاڑ نہیں توڑوانے تم سے، بس کچھ پوچھا تھا، لیکن چھوڑو، لگتا ہے تمہارے ہوش حواس قائم نہیں ہیں۔ انجم بیگم نے نفرت سے کہا تو مناہل اپنا سر جھکا گئی۔ چھوڑیں بھابھی، اس کے ہوش کبھی قائم رہے ہیں کیا؟ یہ تو ہے ہی ایسی ہی دنیا میں مگن۔ اور ایک بات بتاؤ مناہل، کیا ہمارے چھونے سے تمہارا گورا بدن گندا ہو جائے گا جو ایسے ریاکٹ کرتی ہو تم ہمارے ہاتھ لگانے پر؟ شیزا بیگم کی بات پر مناہل نے نم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس… کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں؟ میرے بنا ہی محفل سجا لی۔ ہبا کی آواز پر انجم بیگم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو جینز ٹاپ میں ملبوس گھر داخل ہوئی تھی۔ لو آ گئی میری پیاری بیٹی، یہی ہیلپ کرے گی ہماری۔ مناہل سے تو کوئی امید ہے نہیں ہمیں۔ انجم بیگم نے ناگواری سے مناہل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیلپ چاہیے آپ کو؟ ہبا نے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا تو دونوں بھی اسے ٹیب پر ڈریسز دکھانے لگیں، جبکہ مناہل کو اپنا آپ ہمیشہ کی طرح وہاں فالتو ہی لگ رہا تھا۔ اچھا مما، یہ بیسٹ ہے، آپ یہ لے لیں، اور پھپھو آپ پر یہ سوٹ کرے گا۔ میں ذرا ریسٹ کر لوں، لنچ میرے روم میں ہی بھجوا دیجیے گا۔
हिबा इतना कहकर वहां से उठकर चली गई। शिजा बेगम ने मुस्कुराकर मनाहिल को देखा, जो अभी भी खामोशी से उनके पास बैठी थी। वैसे अपनी हिबा को देखें, कितनी अच्छी और लाइक बच्ची है। इतना कॉन्फिडेंस है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वरना कुछ लोग तो बस मुंह बनाकर घर ही बैठे रहते हैं और नालायकों की तरह प्राइवेट तालीम लेकर गुजारा करते हैं। शिजा की बात पर मनाहिल बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। जी कहती है कि लोगों में जाने से डर लगता है, जैसे लोग तो खा जाएंगे ना इसे। मत पूछो शिजा, कितनी बेइज्जती होती है हमारी। लोगों को लगता है कि इसके माँ बाप नहीं हैं तो हम इस पर कंजूसी कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता मैडम में गट्स ही नहीं यूनिवर्सिटी जाने के। अंजुम बेगम ने नफरत से कहा और अपनी तजलील को बर्दाश्त करती मनाहिल खामोशी से अपने आंसू पीने लगी। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। अब तो उसे यूं आंसू पीने की आदत हो चुकी थी। 6 साल की थी वो जब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। जब से उसने होश संभाला था, बस अपने ताया अल्ताफ बेग, ताई अंजुम बेग और उनकी इकलौती बेटी हिबा को ही अपने इर्द गिर्द देखा। उसके 2 मामू भी थे जो कनाडा रहते थे और मनाहिल के होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनाहिल के बाबा शहाब के बस एक बड़े भाई अल्ताफ बेग और एक बहन शिजा थी, जिनकी अपनी 2 बेटियां और एक बेटा था। शिजा बेगम की बेटियां भी उनके जैसी थी। मनाहिल को तो कुछ समझती ही नहीं थी, जबकि उनके बेटे की नजरों से ही मनाहिल को उलझन होती थी। जबकि उसके ताया अल्ताफ की इकलौती बेटी हिबा भी फिर भी उससे नरमी से पेश आती थी, लेकिन ज्यादा वक्त वो अपनी दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करती। मनाहिल ने हसरत से आपस में बातें करती शिजा और अंजुम बेगम को देखा। रिश्तों के करीब होते हुए भी उनकी मोहब्बत से महरूम थी वो, क्योंकि उसे वो मोहब्बत दिलाने वाले उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। अपने खालीपन को महसूस करते बहुत से आंसू मनाहिल की आंखों से बह निकले। तभी मोबाइल बजने की आवाज़ पर मनाहिल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अरे फैज़ का फ़ोन है, शिजा बेगम ने चहकते हुए कहा, जबकि अपने फूफा के जिक्र पर मनाहिल का सांस उसके सीने में अटक चुका था। नाजुक वजूद खौफ की शिद्दत से थर थर कांपने लगा। कैसे हैं आप फैज़? शिजा बेगम फ़ोन उठाकर चहकते हुए पूछ रही थी और मनाहिल वहां बैठी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जो हमेशा उसके खौफ में मुब्तला होने पर रुक जाया करता था। मैं तो बस भाभी और मनाहिल के साथ बातें कर रही थी। उस शख्स के सामने अपना जिक्र किया जाने पर मनाहिल जल्दी से उठी और वहां से भाग गई, जैसे वो फ़ोन से निकलकर उसे पकड़ लेगा। वो जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करने के बाद उसके साथ ही टेक लगाकर जोर जोर से सांस लेते हुए अपना सांस बहाल करने लगी। नम सहमी पलकों ने कमरे में मौजूद बेड को देखा तो साथ साथ पहले का मंजर आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। मनाहिल ने फौरन अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाया और बाजू अपने गिर्द लपेटते हुए फूट फूट कर रो दी, लेकिन उसके उस कुर्ब में उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं।